दुख में शां सुख कदे कदे मैं दुखा तू बारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रैन प्यारे। वाह दुनिया ते जो कम नाया औखे सौखे वेले उस वे फैज संगी दे कोलू बेहतर यार अकेले। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਏ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਨਵੀਦ ਸਹਿਰ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਮਦੂ ਮਨਹਾਸਾਂ ਤੇ 73 ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ और ये सफ़र हुन इतना तवील और कठिन हो चुका है कि इतना दुश्वार गुजार हो चुका है कि वापसी नामुमकिन है। दोस्तों आओ फिर वीडियो का आगाज़ करने। उस तो पहले तमाम दोस्तों अगे असीं गुजारिश करांगे कि अगर अजे तक तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साडे चैनल नूं ज़रूर सबसक्राइब कर दो। तो अगर तुसीं पहले तो साडे सबसक्राइबर हो तो असीं दिल तो तुहाडे शुक्रगुजार हाँ। तो आओ फिर वीडियो का आगाज़ करने चाचा मुहम्मद अशरफ दे नाल मुलाकात करने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल जी? सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह शुक्र है। सुनाओ, सेहत कैसी है? ये बिल्कुल ठीक है। सेहत बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक दा। अच्छा साढ़े दोस्तों का अपना तारफ कराओ, थोड़ा नाम की है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। मुहम्मद अशरफ। ते वाला साहब का की नाम है? मोहम्मद शफी। मुहम्मद शफी। ते दादे होरां दा की नाम है? फकीर मोहम्मद। फकीर मोहम्मद। ते सन जरा दसो कि असीं कित्थे बैठे ने इस टाइम? असीं करताल बैठे हैं। करताल। ये करताल पिंड नूं किहड़ी तहसील लगदी है? पसरूर। पसरूर। ते जिला फिर सियालकोट हो गया? हाँ। अच्छा ते इस पिंड के जरा आले दुआले किहड़े किहड़े पिंड ने उन्हां दा नाम लवो? टंडियाल, रंगोर। टंडियाल, रंगोर। रंगोर। टंडियाल इस पिंड दे किहड़े पासे है? लैंडियाल। लैंदेआल। ते दक्खन वाले पासे किहड़ा पिंड जे? दक्खन वाले पासे पगेड़ी। बघियाड़ी। ते इधर चढ़दे वाले पासे? गंडियाल। गंडियाल। ते पहाड़ वाले पासे? सूजन। पहाड़ वाले पासे सूजन गंडियाल। अच्छा ठीक हो गया। ते सन दसो जरा कि तुहाडी कौम किहड़ी है? सोलहरी है। राजपूत सलैरी है? बिल्कुल ठीक हो गया। ते तुसीं इत्थे दे बशिंदे हो जां कि उधरों आए दे हो? असीं मुहाजरा उधर दे। महाजरा। ते किहड़े महाजर उधर पंजाब चों आए दे हो रियासत चों आए दे हो? रियासत। रियासत चों। अच्छा ते सन दसो जरा तुहाडा किहड़ा पिंड सी उत्थे रियासत च? सामदू। सामदू। हाँ। सामदू मनासा। हाँ। अच्छा सामदू मनासा ये बार्डर के नाल ही पिंड है ना? बिल्कुल। अच्छा ते उस पिंड विच ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜਰਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਰਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ? उसे एक सलारी हैं से एक कराड़ सन। कराड़। हाँ। अच्छा जिन्होंने बामन कराड़ यानी कि हिंदू ਹਨ ਨਾ? हाँ हिंदू। ठीक हो गया। ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਸਨ? बाग से दो हैं। ਦੋ ਬਾਗ ਸਨ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ? अम्बा के। ਅੰਬਾਂ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਗ ਸਨ? हाँ? ਕਿਹਦੇ ਬਾਗ ਸਨ ਉਹ? बाग थी वो एक अफजल लंबड़दा। ਅਫਜ਼ਲ। अफजल लंबड़दा। ਅਫਜ਼ਲ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹਦੀ? जमीन थी बसेरी थी वो। ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤੀ ਸੀ। हाँ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਫਜ਼ਲ। ਅਫਜ਼ਲ ਹੀ ਇਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੀ ਅਫਜ਼ਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਜੇ? ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ 10। 10। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਖੂਹ ਸਨ? ਇੱਕ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਲਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਸਲੈਰੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ? ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਖੂਹੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਖੂਹੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੋੜਾਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ? ਦਾਇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਦਾਇਰੇ ਦੋ ਹਨ। 2 ਦਾਇਰੇ ਸਨ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਬੋਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਛੁਪੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਡੰਗਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਫਸਲ ਕਣਕ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਕੀ ਸੌਣੀ ਬਾਜਰਾ ਬਾਜਰਾ ਮਾਂ ਮਕਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਘਰਾੜਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ 47 ਦੇ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਲਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਮੇਰਲਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੋ ਸ਼ੈਲੋ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੁਲਖਾ ਕਰੋ ਯਾਦ ਕੋਈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਇਕੱਠੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮੇਲੇ ਦੇਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ ਕੱਚਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਸਲੈਰੀਏ ਸਨ ਉਹ ਹਜ਼ਰ ਸਰਾਗ ਚਿਰਾਗ ਸਰਾਜ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਦਰਦੀਨ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਆਓ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਆ ਸੀ ਮਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਦੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਕੱਚੀਆਂ ਸਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਲਵਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਉਹ ਕਾਹੇ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਰਗੋਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜੱਸੋ ਚੱਕ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਮਦੂ ਮਹਾਸਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਗਵਾਲ ਕੰਦਰਾਲ ਫਿਰ ਬੰਬੂ ਚੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਬੂ ਚੱਕ ਹੋਰ ਕੰਦਰਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਮਦੂ ਮਹਾਸਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਦਖਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਤਾਲ ਫਿਰ ਟੰਡਿਆਲ ਰੰਗੋਰ ਅੱਗੇ ਗੰਡਿਆਲ ਹਾਂ ਸੁਜੋ ਗੰਡਾ ਅੱਛਾ ਸੂਈ ਠੀਕ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਚੱਕ ਵੱਡਿਆ ਦਾ ਨਿੱਕੀ ਭਰੜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਭਰੜੀ ਚੱਕ ਵੱਡਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ 350 ਕਮਾਂਦਾ ਰਕਬਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਕੋਈ 15 ਜਾਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 350 ਕਮਾ ਦੱਸੋ 350 ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਪੀਓ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਓ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਭਰੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 300 ਕਮਾ ਦਾ 350 ਕਮਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਖੂਹ ਲਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਭਰੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਰੜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੋਟਲੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੋਖਲੇ ਚੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ
ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣੇ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣੇ ਆ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬੂਟੇ ਡਾਲੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਗੇੜੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ। ਘੜ ਕੇ ਹਾਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਸੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਤ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਨਾ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ? ਪਰ ਜੀ ਐਕੜੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਮਦੂ ਬਨਾਸਾਂ ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੇਬਾਗ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਏ ਸਨ? ਬੇਬਾਗ ਇੱਕ ਗਿੰਡੇ ਜੋ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਅਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਨ ਇਹੋ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਂਬਾ ਦੇਖਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤਹਿਸੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਂਬਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ ਸੀ? ਨਾ ਜੰਮੂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਂਬਾ ਦੇਖਿਆ। ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਚਾਂਬਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ? ਆਓ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ 5-6 ਵਾਰੀ। 5-6 ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਸਾਈਡ? ਬਾਵਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏਡਾ ਮੇਲਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਦੋਂ ਉੱਧਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ? ਦੂਸਰੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਾਜ। ਚਿਰਾਗ? ਸਰਾਜ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ? ਦਵਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੀਮ ਸ਼ੀਮ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਕੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ। ਨੰਗੇ? ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ, ਨੰਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਹਕੀਮ ਦਾ? ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਛੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪੀਰ ਸ਼ਟਾਕੀ ਸ਼ਾਹ। ਪੀਰ ਸ਼ਟਾਕੀ ਸ਼ਾਹ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਘੋਲ ਛੋਲ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਕੌਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬੂ। ਕੌਡੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ? ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ 22 ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। 22 ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਓਹੋ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆ, 21 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਛੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ? ਗੱਡਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਡਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਆ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ? ਅਫਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਦਾ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ? 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ। 8 ਪੁੱਤਰ ਸੌਂਦੇ ਹੈ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਸੀ? ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਵਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਤਵੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਹਾਂ। ਉਹ ਝਾਂਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਵੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸੀ ਕਾਵਾਦਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਆਵਾਦਾਨ ਚ। ਆਵਾਦਾਨ ਸੀ। ਆਬਾਦਾਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਲਕਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਨਲਕਾ ਨਲਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਛੋਟੇ ਹੋ?
16 17 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਗੱਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਗੱਦੋ ਪਿੰਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਲਿਸਨ ਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਸਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਮਸਲਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ? 65 ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਜਵਾਬ ਕਿਆ 65 ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹਜੇ? ਛੰਨੀ ਛੰਨੀ। ਇਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਛੰਨੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਬੁਲਾ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਆਦਮੀ 20 ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਕਾਹਤੇ ਗਈ ਸੀ? ਪੈਦਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਈ? ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤੁਰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਪੈਦਲ ਸੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਚੌਲ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚੌਲ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਗੱਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਛੰਨੀ ਬਾਗੜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਫਿਰ ਕਾਹਤੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਡੋਲੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਡੋਲੀ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਗੱਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ 4 ਬੇਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਤ ਭਾਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਫੌਜ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਫੌਜ 'ਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਹੈ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿਓ ਬਾਪ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 5 ਕਢਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। 5 ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਚਾਚੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਈਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਕਈ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਵਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਬਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਓਹੋ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਫਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸੀ ਲੰਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਫਰੋਜ਼ਦੀਨ? ਫਰੋਜ਼ਦੀਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੱਸੋ ਚੱਕ। ਜੱਸੋ ਚੱਕ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹਾਂ ਸਾਂਭੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ
तो उसने मास्टर फरोज जी ने आख्या मुझे भाई अज मैं जवाबदार हाँ अज तुम तरीके नहीं जाना परौंठे पकाए गए सब कुछ किया फिर इधर में सुहागा बार गए इधर में आ गए ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ समान अं कोई भी नहीं सारा ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ जी लैके आए ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ हाँ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ आप नहीं ना जरूरत पई ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ नहीं जुआ कटिया सीगा ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ आहो मेरे मिलिट्री आ गई ना फिर ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ मिलिट्री जी बंद आ गई ਅੱਛਾ अब बता दूँ ਅਬਦਾਲ ਤੋਂ आप बता दूँ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਬਦਾਲ आहो ਅਬਦਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ हाँ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਖਿੜੜੀ हाँ ਰਿਦਮਾ हाँ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ सारे देखे ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ त्रिंडियाँ मेरे सौदे सन ना ਹਾਂਜੀ त्रिंडियाँ मेरे सौदे सन ਰਿਦਮਾ त्रिंडियाँ करा दियाँ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸੀ? शादी इधर हुई तो जो फिर उतों इधर आ गया ना ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ शादी मेरी इधर हुई थी ਅੱਛਾ वो आ गए उधर नस के जा गए इधर तो फिर इधर आ गए ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ हाँ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ त्रिंडियाँ करा दियाँ ਕਰਾਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ हाँ ਹੁੰਦੀ कई ਉਹ बार ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ वो उसे मंदिर है ਨਮੰਦਰ हाँ ਉਹ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ इसी सिख सन और शराब पी के जरा लम्बिया पैरा राज ਹਾਂ उन्हें एक दूसरे आखना है पा लो लम्बियाँ ਹਾਂ तो फिर शेकर से आ जाना और गाँव में माला थी है जी ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ दुख में शां सुख कदे कदे मैं दुखा तू बारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रैन प्यारे ਵਾਹ दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले उस वे फैज संगी दे कोलू बेहतर यार अकेले ਜ਼ਬਰਦਸਤ